So in this video I am going to discuss level 2 problems. Level 2 problems in limits. So the first one is problem number 1. It is limit extends to 0. Limit extends to 0. Problem number 200. Actually its serial number is 200. So the limit given as a limit extends to 0. Limit extends to 0, 0 to x square, 0 to x square cos t square dt, cos t square dt, cos t square dt by whole by x sin x, x sin x. So what is the value of this limit? To find out this limit, suppose for any limits, if it is in the form of f of x by g of x, limit extends to a, f of x by g of x is the limit if the numerator tending to 0 and the denominator also tending to 0, or numerator tending to infinity and denominator also tending to infinity, either 0 by 0 form or infinity by infinity form, then we say that this limit is in indeterminate form. Limit is in indeterminate form. Then we have to apply L'Hospital rule. L'Hospital rule. So what is L'Hospital rule? L'Hospital says that if the limit is in the 0 by 0 form or infinity by infinity form, then we have to derivative, find out the derivative of f dash of x by g dash of x is equal to, this limit is equivalent to limit extends to 0, f dash of x by g dash of x. That means you have to find out its derivative. If again it is in the form of 0 by 0 form, then you have to find out other derivative, second derivative of these two functions, g dash, g double dash of x. So you have to continue this process until you get a determinate form. So it is, the numerator is 0 to x square cos t square dt. Here 0 to x is tending to 0, 0 to 0. 0 to 0, any integrand must be 0. 0 to 0 integration is 0. So numerator is tending to 0 and the denominator is tending to 0, 0 by 0 form. So that you can apply LH rule, L'Hospital rule. So you have to find out the derivative of numerator. What is the derivative of 0 to x square cos t square dt? In cheyali numerator ki derivative find out cheyali. That means limit extends to 0, 0 to x square cos of t square dt. This whole thing is f of x by denominator is x into sin x, x into sin x, its a derivative, it is a g of x derivative and f of x derivative. Derivative means పైన డాట్ డాష్ పెట్టి అనమాట. సో ఇప్పుడు పైన ఉన్న దానికి డెరివేటివ్ చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఒక ఇంటిగ్రేషన్కి, డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్కి డెరివేటివ్ చేయాలంటే we have to apply Leibniz rule. Leibniz rule అప్లై చేస్తాం. సో Leibniz rule ఏం చెప్తుంది అంటే, సో ఎప్పుడైనా ఒక ఫంక్షన్ సమ్ f1 of x నుంచి f2 of x అనే లిమిట్స్ మధ్యలో ఒక ఫంక్షన్ g of x అనే ఫంక్షన్ ఒకటి ఉంది. దానికి డెరివేటివ్ చేయాలని అనిపిస్తే మీరు ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, న్యూమరేటర్ ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ యొక్క డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే f2 of x అనే దానికి డెరివేటివ్ చేయాలి, అప్పర్ లిమిట్ యొక్క డెరివేటివ్ చేయాలి. తర్వాత ఈ అప్పర్ లిమిట్ని ఈ ఫంక్షన్ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే x ప్లేస్లో ఈ f2 of xను సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే g of x కదా అక్కడ ఉన్నది, g of x కాకుండా f of 2 of x అని రాయాలి. ఏం చేత అప్పర్ లిమిట్ f2 of x కాబట్టి మైనస్
ఇప్పుడు లోవర్ లిమిట్ యొక్క డెరివేటివ్ చేయాలి అంటే f1 ఆఫ్ x చేయాలి. f1 ఆఫ్ x f1 డాష్ ఆఫ్ x ఇంటూ ఈ ఆర్గ్యుమెంట్లో g ఆఫ్ xలో f1 ఆఫ్ xను సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే f1 ఆఫ్ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి సారీ g ఆఫ్ f2 ఆఫ్ x రాయాలి. g ఆఫ్ f2 ఆఫ్ x రాయాలి హోల్ బై ఇది ఫస్ట్ ఈ మొత్తం యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ f1 ఆఫ్ x టు f2 ఆఫ్ x g ఆఫ్ x dx అనే దానికి డెరివేటివ్ ఇది. ఓకే, సో ఇదంతా దీని యొక్క డెరివేటివ్. సో నేను ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఈ లిమిట్లో న్యూమరేటర్ యొక్క డెరివేటివ్ చేయాలి, తర్వాత డినామినేటర్ యొక్క డెరివేటివ్ చేయాలి. న్యూమరేటర్ యొక్క డెరివేటివ్ ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించి రాయాలి. అలా రాస్తే ఏమొస్తుంది నాకు ఇప్పుడు? సో ఆ ఫార్ములాను ఉపయోగిస్తే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 to x square cos of t square dt by ఇక్కడ x sin x. సో దీనికి ఎల్ హాస్పిటల్ చేస్తే న్యూమరేటర్ యొక్క డెరివేటివ్ రాయాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ యొక్క డెరివేటివ్ అప్పర్ లిమిట్ యొక్క డెరివేటివ్ ఎంత? ఎక్స్ స్క్వేర్ యొక్క డెరివేటివ్ 2x. తర్వాత చేయాల్సింది ఏంటి? కాస్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ అనే ఫంక్షన్లో ఈ టీ ఉన్న కాడల్లా ఇక్కడ ఉన్న ఆర్గ్యుమెంట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ని ఏమంటాం? కాస్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్. టీ అనే ప్లేస్లో ఈ అప్పర్ లిమిట్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే కాస్ ఆఫ్ ఏదైతే ఆర్గ్యుమెంట్ టీ అనేది ఉందో టీ ప్లేస్లో అక్కడ ఉన్న వేరియబుల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అప్పర్ లిమిట్ ఎక్స్ స్క్వేర్, పైన స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ పెట్టుకోవాలి. మైనస్ ఈ 0 అనే ఫంక్షన్ లోవర్ లిమిట్ ఏముంది? ఇక్కడ 0 ఉంది. సో 0 యొక్క డెరివేటివ్ చేస్తే 0 ఇంటూ ఆ 0ని తీసుకొచ్చి కాస్ టీ ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. కాస్ ఆఫ్ 0 స్క్వేర్. ఓకే, ఇది దాని యొక్క లైబ్నిజ్ రూల్ ప్రకారం డెరివేటివ్. ఇక్కడ దీని యొక్క డెరివేటివ్ డినామినేటర్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ అని ఉంది కదా, ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ యూ ఇంటూ వి డాష్ ప్లస్ వి ఇంటూ యూ డాష్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ యొక్క డెరివేటివ్ 1. సో దీనికి లిమిట్ మనం రాస్తే లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0. ఇప్పుడు చూస్తే ఎక్స్ 2x ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ పవర్ 4 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 2x ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ పవర్ 4 కాస్ ఎక్స్ పవర్ 4 వచ్చింది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 2x ఉంది. నేనేం చేస్తానంటే ఎక్స్ని కామన్ చేస్తాను. అక్కడ కామన్ చేస్తే ఎక్స్ని కామన్ చేసేస్తే కింద ఉన్న ఎక్స్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 2 ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 4 మైనస్ 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ 0 ఇంటూ కాస్ 0 స్క్వేర్ అంటే 1 అవుతుంది. 0 ఇంటూ 1 అంటే 0 అయిపోతుంది. బై డినామినేటర్కి వచ్చేటప్పటికి ఎక్స్ కామన్ చేసేసాం కాబట్టి కాస్ ఎక్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఇలా వచ్చింది. సో లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 రాయాలి. సో 2 ఇంటూ లిమిట్ అప్లై చేస్తే 2 ఇంటూ కాస్ 0 పవర్ 4 అంటే కాస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై ఇక్కడ కాస్ 0 అంటే 1 అవుతుంది ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్కి లిమిట్ రాస్తే లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే 2/2 వచ్చింది. 2/2 అంటే 1 ఫైనల్ వాల్యూ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ లెవెల్ 2. సో ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 టు ఎక్స్ స్క్వేర్ కాస్ టీ స్క్వేర్ డిటీ బై ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్. ఒకసారి చూడండి, ఏమైనా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ రివైండ్ చేసుకోండి వీడియోని. రైట్, సో లెట్ us discuss second problem, that is 201, bit number 201. 201 చూస్తే f of x అనేది అన్ని మనకి ఎలా డిఫైన్ చేసాడు? మాడ్యులస్ ఆఫ్ అది డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ cos x x 1. అలాగే రెండో దాన్ని 2 sin x ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ 2 sin x ఎక్స్ స్క్వేర్ 2x. అలాగే tan x x 1 tan x x 1. అయితే మనం ఏమడిగాడంటే
ఇలా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని డిఫైన్ చేసినప్పుడు దెన్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని అడిగాడు. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఏంటి, ఈ డిటర్మినెంట్లో ఉన్నదానికి డెరివేటివ్ చేయాలి అని చెప్పి నేను డిటర్మినెంట్లో ఉన్నదానికి డెరివేటివ్ రాస్తాను. డెరివేటివ్ని రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు. సో రో వైజ్ దీని యొక్క డెరివేటివ్ కాస్ ఎక్స్ ఎక్స్ 1కి డెరివేటివ్ రాసి రిమైనింగ్ రెండు సేమ్గా రాయాలి. ఓకే, తర్వాత ఏం చేయాలి, ప్లస్ పెట్టుకుని కాస్ ఎక్స్ ఎక్స్ 1 ఈ రెండవ రోకి డెరివేటివ్ చేయాలి, రిమైనింగ్ రెండు రోస్ సేమ్గా రాసి ప్లస్ అని రాసి మళ్ళీ కాస్ ఎక్స్ ఎక్స్ 1 ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 2x అని రాసి థర్డ్ ఐటమ్గా tan x ఎక్స్కి 1కి డెరివేటివ్ చేయాలి. అలా చేయొచ్చు, లేదా డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వచ్చిందానికి డెరివేటివ్ కూడా చేయొచ్చు. నేను డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ చూస్తే రో కాలంని డిలీట్ చేసేస్తే 2 sin x ఇంటూ 1 అంటే 2 sin x మైనస్ 2x ఇంటూ tan x అలాగే మైనస్ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఇక్కడ రో కాలం చేస్తే 2x ఇంటూ sin x మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ tan x ఇలా రాయాలి. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనం ఎక్స్ స్క్వేర్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x స్క్వేర్ అంటే మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాస్ ఎక్స్ వస్తుంది. తర్వాత 2x sin x మైనస్ 2x sin x ఇక్కడ మళ్ళీ 2x tan x కూడా ఉంది. సో మైనస్ 2x sin x ప్లస్ 2x స్క్వేర్ tan x తర్వాత ప్లస్ 2x sin x మైనస్ x స్క్వేర్ tan x ఇవి. సో 2x ప్లస్ మైనస్ ఇవి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంటే మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ tan x ఇక్కడ 2x స్క్వేర్ tan x. సో ఫైనల్గా మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ tan x అవుతుంది. సో మళ్ళీ ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ చేస్తే tan x మైనస్ కాస్ ఎక్స్ అవుతుంది, tan x మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ఇది దీని యొక్క డెరివేటివ్. సో ఈ డెరివేటివ్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయితే దీని యొక్క డెరివేటివ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఇది ప్రోడక్ట్ ఫామ్లో ఉంది. ఇది ఫస్ట్ ఫంక్షన్ u అనుకోండి, దీని v అనుకోండి. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ u ఇంటూ v డాష్ అంటే tan x డెరివేటివ్ secant x tan x dx ఆఫ్ tan x డెరివేటివ్ అంటే secant x tan x మైనస్ cos x డెరివేటివ్ మైనస్ sin x అంటే sin x ప్లస్ sin x ప్లస్ u ఇంటూ v డాష్ v ఇంటూ u డాష్ అంటే tan x మైనస్ cos x రాయాలి, tan x మైనస్ cos x ఇంటూ x స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2x. సో ఇది దీని యొక్క డెరివేటివ్. దీన్ని ఒకసారి సింప్లిఫై చేసుకుని రాసుకుంటే x స్క్వేర్ sin x secant x ఇందులో మనం sin x ని కామన్ చేయొచ్చు పైగా అంటే sin x ని కామన్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు x స్క్వేర్ sin x అవుతుంది, x స్క్వేర్ sin x కామన్ చేస్తే ఇక్కడ sin x వెళ్ళిపోతే cos x మిగులుతుంది, ఇక్కడ కూడా 1/cos x అండి అంటే ఏమవుతుందంటే 1/cos square x అవుతుంది. 1/cos square x ప్లస్ sin x వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ 1 అవుతుంది ప్లస్ ఇక్కడ 2x tan x minus cos x into 2x. So anyhow it is a 2x tan x minus 2x cos x. ఇది f dash of x. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే f dash of x by x అనే దానికి లిమిట్ కట్టాలి. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది.
limit extends to 0, limit extends to 0, f dash of x by x is equal to how much? దీన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దానికోసం ఏం చేస్తున్నాం, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇప్పుడే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్. ఎక్స్ మొత్తంగా కూడా కామన్ చేసేసుకోవచ్చు, అన్నింటిలోనే ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ కామన్ చేసేసాం అనుకోండి. ఇక్కడ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ వస్తుంది, ఫస్ట్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్. ఇక్కడ 1/cos square x అంటే సీకెంట్ ఎక్స్, సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ 1, ఓకే, ప్లస్ 2 tan x మైనస్ 2 cos x హోల్ బై ఎక్స్ బయటికి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఇంకేముంటుంది 1 అంతే. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కడల్లా 0 పెట్టండి. 0 పెడితే ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ మొత్తం టోటల్గా 0 అయిపోతుంది. ప్లస్ 2 ఇంటూ tan 0 అంటే 0 అయిపోతుంది, మైనస్ 2 ఇంటూ cos 0 అంటే 1 అవుతుంది, హోల్ బై 1. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 ది వాల్యూ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ a 201 బిట్ నెంబర్ 201. తర్వాత చూడండి, తర్వాత బిట్ మనకి ఏమి ఇచ్చిందంటే 202. సో లెవెల్ 2లో 202 బిట్ చూస్తే మీరు 202 ఏమంటే f of x is equal to, if f of x is equal to x square and phi of a is equal to b square and phi of b is equal to, phi of a is equal to b square, phi dash of a. So it is phi dash of a is equal to n into f dash of a అంట, n into f dash of a. దెన్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు a square root over f of x minus a by square root over phi of x minus b. It is equal to how much? See this one. So f of x and phi of a ఇచ్చేసాడు మనకి, అండ్ phi dash of a కూడా ఇచ్చాడు. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది. సో మనం ఒకసారి చూస్తే ఇందులో ఎక్స్ ఏకి టెండ్ చేసినప్పుడు ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అవుతుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏ స్క్వేర్, అంటే ఏ స్క్వేర్ రూట్ కడితే ఏమవుతుంది, సో ఏ అవుతుంది. ఏ మైనస్ అంటే 0 న్యూమరేటర్. ఫై ఆఫ్ ఎక్స్ ఏకి టెండ్ చేసినప్పుడు ఫై ఆఫ్ ఏ అవుతుంది. ఫై ఆఫ్ ఏ అంటే బీ స్క్వేర్ రూట్ బీ మైనస్ బీ అంటే 0, అంటే 0/0 ఫామ్. 0/0 ఫామ్ వచ్చిందంటే ఎల్హెచ్ రూల్ అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఎల్హెచ్ రూల్ దీనికి అప్లై చేస్తాం, పైన ఉన్న డెఫినేషన్స్ కూడా తీసుకుని. సో ఎల్హెచ్ రూల్ అప్లై చేస్తే లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు a, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క డెరివేటివ్ 1/2 రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏకి డెరివేటివ్ 0 అయిపోతుంది. బై డినామినేటర్ తీసుకున్నప్పుడు డినామినేటర్లో ఫై డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే 1/, అదే రూట్ ఫై ఆఫ్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ 1/2 రూట్ ఎక్స్ అంటే 2 రూట్ ఫై ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఏం చేయాలి, ఇన్నర్ డెరివేటివ్ ఫై డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ బీకి డెరివేటివ్ 0. ఇప్పుడు ఏని ఇందులో అప్లై చేస్తే, ఏని టెండ్ చేస్తే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ రెండు కూడా డినామినేటర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు వచ్చేది ఎంతంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ బై ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్
ఇంటూ ఈ కింద ఉన్నది పైకి వెళ్ళిపోయి రూట్ 5 ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది. రూట్ 5 ఆఫ్ ఎక్స్ బై 5 డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇలా వస్తుంది. ఎక్స్ ఏకి అందులో అప్లై చేస్తే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ అవుతుంది. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ రూట్ 5 ఆఫ్ ఏ, రూట్ 5 ఆఫ్ ఏ, ఏని అందులో 10 చేస్తే, అండ్ రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ, రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ 5 డాష్ ఆఫ్ ఏ. సో గివెన్లోకి వెళ్దాం. గివెన్లో ఏమి ఇచ్చాడు? 5 ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ స్క్వేర్, 5 డాష్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ. కాబట్టి మనం అందులో రాస్తే 5 ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ స్క్వేర్ అన్నాడు కాబట్టి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ 5 ఆఫ్ ఏని బీ స్క్వేర్ అన్నాడు కాబట్టి రూట్ ఆఫ్ బీ స్క్వేర్, 5 ఆఫ్ ఏని బీ స్క్వేర్ అన్నాడు కాబట్టి రూట్ ఆఫ్ బీ స్క్వేర్ వచ్చింది బై డినామినేటర్ 5 ఆఫ్ రూట్ 5 అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని ఎక్స్ స్క్వేర్ అని కాబట్టి దీని ఏమవుతుంది? ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది, అంటే రూట్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇంటూ 5 డాష్ ఆఫ్ ఏ. 5 డాష్ ఆఫ్ ఏని ఎలా డిఫైన్ చేశాడంటే ఎన్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ అని డిఫైన్ చేశాడు. పైన మనకు డిఫైన్ చేశాడు చూసుకోండి. 5 ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ 5 డాష్ ఆఫ్ ఏ పెట్టాడు. కాబట్టి అది ఇందులో రాస్తే మనకి ఈ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, పైన బి అవుతుంది, ఎన్ ఇంటూ ఏ అవుతుంది. బి బై ఎన్ అనేది దీని యొక్క ఫైనల్ ఆన్సర్. ఓకే.